गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़े तनवरी साहे लय लिखाए। मलक जिकन्नी सुनींदा मोह दिखाले आए। जिंद निमाणी कढ़िया हड्डा कूकड़ काए। साहे लिखे ना चलनी जिंदू को समझाए। जिंद बहाटी मरण वर ले जासी परनाए। आपन हथी जोल कै गल लगे ताए। वालों निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए। फरीदा किड़ी पवंदई खड़ा न आप मोहाए। फरीदा दर दर वेसी गाखड़ी चला दुनिया पत। बन उठाई पोटली किथे वंजा कत। किज ना बुझे किज ना सुझे दुनिया गुजी पाहे। साईं मेरे चंगा कीता नाही ताहम भी दजा आहे। फरीदा जे जाना तिल थोड़े समल बुक परी। जे जाना शाह नडड़ा ता थोड़ा मान करी।
फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक परी जे जाना शाह नडड़ा ता थोड़ा मान करी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक शेख फरीद के इस बाणी दी विचार अज प्रारंभ हुई है। बाबा फरीद जी दे 130 श्लोक हैं जो बिल्कुल जो साड़ी ठेठ पंजाबी बोली है उहदे विच बाबा जी ने इस बाणी नू उच्चारण किया है और ये दसदी है कि ये बोली बाबा फरीद जी दे समय भी मौजूद सी। कई बारी अजकल दे पढ़े लिखिया नू लगता है कि शायद ये कोई सस्ती जी बोली है, इसी करके शायद असी कोई ऊड़ा ऐड़ा पढ़ने वाले नू बहुती अहमियत नहीं देंदे। कोई ABC पढ़ जाए तो असी समझते भी बहुत क्वालीफाइड है। मैं रात भी बेनती की सी कि हुण तां गुरु के ग्रंथी भी अंग्रेजी बोलते ने, कथावाचक भी अपनी प्रॉपर जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो दसन लई अंग्रेजी बोलते ने। हुण संगत ही बची है जो पंजाबी बोल लवे, पंजाबी संभाल लवे, शायद साडे घरां विच पंजाबी बच जाए। क्योंकि एक ही थां सी जिथे आके सानू ये जरूरी सी कि असी पंजाबी समझते, पंजाबी पढ़ते, पंजाबी च गल करते। गुरमुखी लिपि जड़ी सी वो साड़ी सुरक्षित रहिंदी, पर वो हुण साड़ी परफॉर्मेंस की भेटा चढ़न लगी है। सो मैनू नहीं समझ आई कि अंग्रेजी बोलण नाल किस विद्वता का दावा किया जा सकता है। दुनिया की हर भाषा जिहड़ी है तुहानू आउणी चाहिदी है, पर तुसी इन्नी अपनी माँ बोली दे नाल ये सांझ पक्की करो। ये ना होवे कि जिवें पंजाब दे विच होया है, पंजाब दे लोग हिंदी बोलन लग गए पर कोई दूजा विदेशी आया मजदूर जिहड़ा सी वो पंजाबी नहीं सीख पाया। सो अज उस महान पुरख बाबा फरीद जी की बाणी की विचार आरंभ हुई है। 4 श्लोक अज आप जी ने सरवण किए हैं। मीरी पीरी दिवस 19 तरीक नूं है, परसों जदों गुरु हरगोबिंद पिता महाराज ने संत सिपाही दा भगती शक्ति दा समेल दो मीरी पीरी दियां खड़ग धारण करके सानू बख्शिश कीता सी। 2 तरीक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है 2 अगस्त नूं। सो इन्हां सारे समयां ते सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कियां बख्शिशां प्राप्त करनियां। जो बाला साहब हॉस्पिटल बन रहे हैं 2 महीनों के सीमित समय विच उहदे लई बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो। जो लंगरां दे विच आप जी रसद भेजते हो, देख वास्ते देसी घ्यो की सेवा करते हो, सारियां दा धन्नवाद। महाराज दसवंध विच वाधे बख्शण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਨਾਮ ਦੇਵੋ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ। ਪੁਜਾਗਹਿ ਕੂਪ ਤੇ ਕਾਢ ਲੇਵੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੈ ਬੰਧ। ਅਨਕ ਦੁਖਾ ਤਨ ਸ਼ਾਦ ਪੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਆਨ ਨਾ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਵੋ ਸ਼ਰਨ ਸੂਰੇ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣਾ ਜੀ ਜੰਤ ਤਾਰਣਾ। ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾਇਓ। ਗੁਣ ਸੁਖ ਸਾਗਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰਤਨਾਗਰਾ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਨਾਨਕ ਗਾਇਓ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨੇ ਨੂਰ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਭਗਤ
ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਈਏ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 130 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਾਬਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਸੂਰ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਤਾਨ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਨ 1125 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1673 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ
दो भरा ने, एक भैन है। माता मरियम, बीबी मरियम ने किन्ने प्यार दे नाल बच्चों की परवरिश की है। कहते ने छोटे हुंदे तो ही बीबी मरियम ने बच्चों नूं सिखाया है, नेम बनाया है। तो नेम बनाउण वास्ते माँ बड़ी सियाणी हुंदी है। बच्चे नूं चंगे पासे लाउण वास्ते किसी ना किसी रूप विच बच्चे नूं खुश करन वास्ते कोई ना कोई उन्होंने लालच भी दे दिंदी है। हर रोज़ नमाज अदा करनी है। तो जदों बैठना बच्चे ने तो कहते वो जड़ा नमाज अदा करने वाला थले वसाया होया मसला, ਉਹਦੇ थले शक्कर रख देनी। तो जदों बाबा फरीद साहब जी ने नमाज अदा करके उठना तो फिर माँ ने थल्लों वो शक्कर कढ़ के बाबा फरीद साहब जी नूं दे देनी कि ये अल्लाह ताला ने तुसी नमाज अदा की है, तुहाडे वास्ते भेजी है। इसे करके इतिहास विच जिक्र भी आउंदा है, बाबा फरीद साहब जी नूं शक्कर गंज भी कहा जाता है, गंजे शक्कर भी कहा जाता है। कहण तो भाव कि माँ किन्नी सियाणी है कि बच्चे नूं परमात्मा दी बंदगी वाले पासे लाउण वास्ते किन्ना सोहना तरीका अपनाया है। अज सानू ये गल समझण दी लोड़ है। गुरु कृपा करे मेरी कौम दी मां भी अपने बच्चों नूं इस तरीके दे नाल गुरु दे दसे हुए मार्ग ते तुरन दी प्रेरणा कर सके। असीं इतिहास पढ़ते हैं, छोटे साहिबजादियां दी शहादत तो पहलों ठंडे बुरज दे विच माता गुजरी जी पेशी तो बच्चे आउंदे ने ते किन्ने प्यार दे नाल जो उत्थे वापरिया बच्चे दसदे ने। बेशक तशद्दद बहुत होया, पर माता गुजरी ने बच्चों नूं फिर बड़े प्यार दे नाल ये सिक्ख्या दिती कि बच्चों अपने पड़दादे दी दादे दी जिहड़ी दस्तार है ना, उस दस्तार का ख्याल रखना। कहण तो भाव एक समझाउण दा तरीका सी कि देखियो किते जालम जुल्म करदा है ते जुल्म दे अगे हार के किते उन्हां दी ईन ना मन लेनी। जालम जुल्म करेगा, हर प्रकार हर तरीके दे नाल ईन मनाउण दी कोशिश करेगा, पर देखियो बच्चिओ तुहाडे पड़दादे तुहाडे लकड़दादे तुहाडे दादे दी जिहड़ी शान है, जिहड़ी शोभा है, वो बड़ी वड्डी है, बड़ी उच्ची है। किसी ना किसी तरीके दे नाल उस बनी हुई शान नूं और तुहाडे पिता दे नाल जिन्नियां भी जंगां लड़ियां गईयां ने, किसी भी जंग विच ये जालम हुकूमत उन्हां नूं हरा नहीं सकी। किते तुहानूं किसी लालच दे नाल किसी डर दे नाल वो ईन मना के ये ना साबित करन कि असीं गुरु कलगीधर पातशाह नूं उन्हां दे बच्चिआं नूं ईन मना के ते असीं हरा दिता है। मां जे चाहे ते बच्चे नूं अपने असली जिंदगी दे उस मकाम दे रस्ते ते तोर के उस मकाम ते पहुंचण वास्ते बड़ी वड्डी मददगार बन सकदी है, पर शर्त यह है जे मां दी सोच इस तरह दी होए, जिस तरह की सोच भगत फरीद साहब जी की माता दी है। नमाज अदा करके उठना ते
पल्ले थल्लियों कढ़ के शक्कर दे देनी। अल्लाह ताला ने तुहाडे वास्ते भेजी है। क्यों? क्योंकि तुसी अल्लाह ताला दी नमाज अदा कीती है, तुसी अल्लाह ताला नू याद कीता है, तुसी अल्लाह ताला दी बंदगी कीती है। कितना प्यारा तरीका है। अज असीं भी अपने परिवारां विच करना चाहिए, जरूर कर सकते हैं। और को ऐसे परिवार ने जिन्हां ते गुरु साहब की बड़ी कृपा बख्शिश है कि अपने बच्चों नूं वो बाहर दीयां गल्लां दे नालों ज़्यादा जदों भी बैठणगे विचारां गुरमत दीयां करनगे, गुर इतिहास दीयां करनगे। साडे वड्डे वडेरियां ने जो कीता है उन्हां दीयां कथा कहानियां सुणाउणगे तां कि बच्चों का सिੱਖੀ प्रति प्यार बनिया रहे। फिर वो बच्चे कदी सिੱਖੀ तो मुनकर नहीं होंदे। मां का बड़ा वड्डा रोल है। जदों मां अपना रोल अदा करन तो मुनकर हो जाती है, फिर बच्चा अपनी मर्जी अनुसार जदों करदा, जिवें उन्होंने जो चंगा लगता उस अनुसार करदा। सो भगत फरीद साहब जी की मां ने बड़े प्यार दे नाल इस अध्यात्मक जीवन की सफलता दे वास्ते, जिस वास्ते ये मनुखा जन्म सानू प्राप्त होया, उस मार्ग ते बड़े सुंदर तरीके दे नाल तोरिया। ते इस मार्ग ते चलदे चलदियां भगत फरीद साहब जी इस्लाम दे नाल उन्हां दा संबंध है, पर उन्हां दी जिन्नी रचना है, उन्हां दी रचना दे विचों समाजिक समानता की सिक्ख्या मिलती है। किते भी एक फिरके दे नाल संबंधित जां एक मजहब दे नाल संबंधित जां किसी विशेष घराने दे नाल संबंधित उन्हां ने उपदेश नहीं किया। उन्हां दे उपदेशों विच समानता की गल है, मानवता की गल है, संसार तो निरंकार दे घर तक जाण की गल है। तो गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने, क्योंकि देखो गुरु नानक साहब जी 15वीं सदी विच प्रकाश होया, भगत फरीद साहब जी का 12वीं सदी दे विच प्रकाश होया, और जे कुल मिलाइए तो तकरीबन 3 सदियां का वकबा पै जाता है। गुरु नानक साहब के प्रकाश तो पहलों भगत फरीद साहब जी का जन्म होया, पर वो विचारधारा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी रचना नूं प्राप्त किया है, संभालिया है। तो जदों गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने आदि बीड़ साहब जी की संपादना का कारज आरंभिया, तो उत्थे फिर भगत फरीद साहब जी की अमृत रचना नूं गुरु साहब जी की अमृत बाणी दे नाल दर्ज कर दिता है। भगत फरीद साहब जी ने बेशक इस्लाम दे नाल संबंध रखते ने, शरह की बड़ी पाबंदी है इस्लाम दे विच, पर उन्हां दे जीवन विच जदों असीं उन्हां दी अमृत बाणी पढ़ते हैं तो कैसा प्यार है कि धर्म के नां ते जिहड़ियां कीतियां जांदियां रस्मां ने उन्ना चिर ये प्रवान नहीं जिन्ना चिर धर्म की रस्म करते हुए मन विच परमात्मा प्रति प्यार ते इश्क का जज्बा पैदा नहीं होता। प्यार तो बिना कीतियां होइयां धर्म दियां रस्मां भी भगत फरीद साहब जी कहते ने साडे जीवन के पद्धर नूं उच्चा नहीं चुक सकदियां। वो एक केवल ते केवल लोक विखावा बन के रह जाता।
ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖਦਾਏ ਰੰਗ ਦਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਉਹ ਨੇ। ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਾਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਾਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਨਵਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪੌਣੇ 3 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਖਾਏ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ। ਧਨਵਰੀ, ਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਵਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਆਹੀ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗ ਵਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਖਾਏ। ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ। ਮਲਕ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚੱਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਮਨ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਣਾ, ਤੈ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾ। ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ त्याग, प्रभ जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। सुपने ज्यों धन पछान, काहे पर गर्तमान। बारू की भीत जैसे, वसुधा को राज है। नानक जन कहत बात, बिनस जै है तेरो गात। सिन सिन कर जाए काल, तैसे जात आ जाए। ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਤ ਜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਅਵੱਛ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਏ ਟਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਇਸ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫਦਾਇਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੌਤ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਾਏ ਟਲਣੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ
ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ, ਇਹ ਭੋਲੀਏ ਜਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕਹਿ ਗਲ ਲੱਗੈ ਧਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਏਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰ ਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਇਸਲਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਹੈ ਪੁਰ ਸਲਾਤ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਬੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦਈ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ। ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਵਾਜ਼, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਵੰਦੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਰੋ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਏ ਨਾ ਬੱਧੇ ਧੀਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਤਰਧਾਰੀ, ਸ਼ਤਰ ਹੀ ਕੀ ਸਾਇਆ ਕਈ ਕੋਸ ਲੋ ਚਲਤ ਹੈ। बड़े बड़े राजन के दाबत फिरत देश, बड़े बड़े राजन के दर्भ को दलत है। गुरबाणी ने सानू समझाया है, ऐसो ये संसार पेखना रहन ना कोई पहियर, कोई इत्थे रहन वाला नहीं। हे इंसान तू समझ, तू जान तो पहलों कुछ जीवन विच करन वास्ते आया है ते की करना वो भी सतगुरु जी सानू हर रोज समझाउंदे ने। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोबिंद मिल की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ते भगत जी कह रहे ने तेनू ये आवाज़ां सुनाई नहीं दिंदियां, तेरियां अखां दे सामने सारा कुछ हो रहा। भगत फरीद साहब जी का सलोक है, फरीदा किथे तैंडे मापिया जिन्नी तू जने होए, तैं पासों लद गए तू अजे ना पतीने होए। किथे गए नहीं तेरे वड्डे वडेरे, तेनू अजे भी इस गल की समझ नहीं आई। ये आवाज़ां पै रही ने, ये सुनेहे मिल रहे ने कि वारी आपो अपनी कोई ना बंदे धीर। सो भगत फरीद साहब जी ने ये बड़ी प्यारी सिक्ख्या कीती है कि अंत समय तू आखे मैं तैयारी कर लूँगा, असी सारा कुछ धर्म का कर्म जिहड़ा ये पिछे रखते हैं कि अजे बड़ा समा पिया। पर भगत जी कहते बेड़ा बंध ना सके बंधन की बेला, भर सरवर जब उसले तब तरन दुहेला, हाथ ना लाइक संभड़े जल जासी टोला।
जे तू समय की संभाल ना कीती ते अखीर ते जाके तू सोचे एक दरिया के कंढे ते रहन वाला व्यक्ति दरिया का पानी वधदा जा रहा, हड़ आए ने मानो आने वाले ने, ते वो कंढे ते बैठा रहे, देखदा ही रहे। समय दे नाल दरिया नूं पार करन वास्ते बेड़ा तैयार ना करे ते जदों हड़ आ गए गुरु प्यारिओ, फिर उस समय आखे हुण मैं बेड़ा तैयार करां, ते फिर बेड़ा तैयार नहीं हो सकता। ठीक इसे तरह भगत जी कहते ने कि भाई ये जीवन तेरा ये जत सत का बेड़ा तैयार करने वास्ते है, परमात्मा की बंदगी करके ये बेड़ा तैयार करने वास्ते है, ये संसार सागर नूं पार करने वास्ते। जे इस संसार सागर नूं पार करने वास्ते समय दे नाल तू बेड़ा तैयार ही ना कीता ते फिर इस संसार सागर नूं पार किवें करेंगा। अगले श्लोक विच भगत फरीद जी जो धर्म का कर्म है उहदे बारे दसदे ने कि ये करना कोई सौखा नहीं। दर दरवेशी गाखड़ी चला दुनिया भत। जिहड़ी परमात्मा की दरवेशी आ ना, बड़ी कठिन घाल है। ते भगत जी कहते ने मैं ते दुनियादारां की तरह ही चल रहा हाँ, बन उठाई पोटली किथे वंजा कत। ये दुनियादारी वाली छोटी जी पोटली मैं भी बन के चुकी हुई है, पर इनू सुट्टां किथे। कहण तो भाव कि ये जिहड़ा दुनिया का मोह है ना, इनू त्यागना बड़ा औखा है। ये दुनिया का मोह जिहड़ा है ना, सानू अपने प्रभाव थले रखदा। कहंदे मैं भी तो दुनियादारां दी तरह ही चल रहा। ये सानू समझाउण वास्ते है। ये भगत जी दे बचन सानू प्रेरणा करते हैं कि असीं भी दुनियादारां दी तरह इतने सारे जीवन के कर्म कर रहे, दुनियादारी की खातर इतने सारे कर्म कर रहे। ठीक गल है, इस दुनिया के मोह का त्याग करना बड़ा औखा है, पर दुनिया के मोह के विचों बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। मुमकिन है जदों असी गुरु की शरण आवांगे, गुरु कृपा करेगा, सानू इस मोह के विचों बाहर कढ़ेगा। कहंदे किज ना गुझै बुझै किज ना सुझै दुनिया गुझी भाहे। देखण वास्ते तो वैसे कहंदे दुनिया बड़ी गुलजार है, बड़ी सोहनी लगती है, पर वे इहदे विच जिहड़ी आग्या है ना, गुझे रूप दे विच सुलग रही है। ते भगत जी कहंदे साईं मेरा चंगा कीता नाही तां हम भी दज्जां आहे। मेरे ते मेरे मालक ने कृपा कर दी, मैनू इस अग विच सड़न तो बचा लिया। मैनू ये समझ दे दी कि ये गुझी अग है, इन्हें साड़ के स्वाह कर देना। ते भलिया तू भी इस गल नूं समझ, इस अग ने साड़ के स्वाह कर देना। मेरे ते मेरे मालक ने कृपा की, मैनू इस अग विच सड़न तो बचा लिया जिहड़ी मोह दी अग सी। फरीदा जे जाना तिल थोरड़े संभल बुक भरी। भगत फरीद साहब जी कहते ने जे मैं इस गल नूं जान लवां कि जेड़े मेरे सवास ने ना, इस काया में सवास थोड़े ने, ते मैं इन्हां दी संभाल करां। भाव जिवें असीं अंजाई गवा रहे हैं परमात्मा की याद नूं वसार के, क्योंकि सवास बड़ा कीमती है, जिहड़ा चलिया गया ये वापस नहीं आउणा। ते भगत जी कहंदे फिर मैं इन्हां दी संभाल के वरतों करां। संभाल के वरतों तो करन तो भाव की है कि इस हर सवास दे नाल मेरे जीवन अंदर परमात्मा की याद बनी रहे। साडे वास्ते प्रेरणा है कि भलिया तेरे जीवन विच हर सवास परमात्मा की याद विच गुजरे।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਨੱਡੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜੇ ਉਹ ਨੱਡੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਲਕ, ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਲਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅਵੱਛ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਨਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।